تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی کے جوابات ہوں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پہ درود پاک بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ سلسلے کے فارمیٹ سے آپ واقف ہیں کہ احکام تجارت سے ریلیٹڈ اور آپ کے کاروباری مصروفیات اور مالی لین دین کے حوالے سے جو سوال آپ کے ذہن میں ہے اور اس پر آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور مفتی صاحب سے رہنمائی لے کے آپ کی طرف بڑھائیں گے بھی۔ پہلی کال، پہلا سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا پوچھا ہے۔ جی، محسن اطاری یاکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتا ہوں، تو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بجری وغیرہ جو ہے نا وہ فٹ کے حساب سے دی جاتی ہے، لیکن جو ہم بجری بیچتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ گدے میں جاتی ہے، تو ہم جو ہے نا وہ کسٹمر کو کہہ دیتے ہیں اس میں نا کم و بیش 3 فٹ ہوگی، وہ اس میں 3 فٹ ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اس طرح لفظ استعمال کر کے جائز اور ناجائز سے بچا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کے اندر پیمانے کا تقرر جی بہت اہم چیز ہے۔ ٹھیک، اب پیمانہ ضروری نہیں کہ جناب کسی خاص چیز سے ہو سکتا ٹھیک ہے، سانچے کی صورت میں ہو۔ ایک پتھر دکھا دیا کہ بھئی یہ جو پتھر رکھا ہوا ہے نا اس کے برابر مال ملے گا، ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے یہاں سل بٹے ہوتے ہیں، جی بٹے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، سل کا زمانہ چلا گیا، بٹے ہوتے ہیں، ترازو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اب تو الیکٹرانک ترازو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے پھر بعض جگہوں پہ ترازو کے ساتھ کچھ اور رکھا ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں رکھا ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیمانہ مقرر ہونا چاہیے۔ ٹھیک، پیمانہ کیا ہے؟ صحیح، اب ان کے ہاں شاید گاڑی کے بھرت کی بات کر رہے ہیں، جی جی کہ گاڑی بھر کے جاتی ہے اور وہ گاڑی کی جو نا 3 فٹ گہرائی ہوتی ہے، جی۔ نہیں، 3 فٹ گہرائی نہیں ہوتی، اصل میں اسکوائر فٹ جو ہوتا ہے نا، مکعب فٹ، اس کا پیمانہ چلتا ہے کہنے میں، زبانی جب کہتے ہیں تو وہ چلتا ہے۔ جیسے ٹرک میں بھی جو بجری جاتی ہے تو وہ اسکوائر فٹ میں ہی شمار کی جاتی ہے، کبھی تقریباً اتنا فٹ مال ہوگا، اسے بچھائیں تو اتنے فٹ جگہ گھیر لے گا۔ ٹرک کا تو زیادہ ہوتا ہے نا، 3 فٹ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، ٹرک میں تو سینکڑوں فٹ ہوتا ہے، لیکن فٹوں سے ناپا جاتا ہے اسے، اچھا، یعنی باقاعدہ ناپا نہیں جاتا۔ ٹرک کی ایک پیمائش ہے، مثال کے طور پر ٹرک کی جو باڈی ہے وہ بالفرض 15x10 کی ہے یا 15x5 کی ہے، تو اب اس کو ناپ کر ملٹیپلائی کر دیں گے اور کہیں گے کہ جی 300 فٹ مال ہے، 450 فٹ مال ہے، یا 600 فٹ یا 800 فٹ مال ہے، تو اس کو یوں کہتے ہیں۔ لیکن وہ ٹرک ہی آتا جاتا ہے، وہ گاڑی ہی آتی جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی فرق تو ہوگا نا، 3 فٹ ٹرالیاں ہوتی ہیں بعض اوقات۔ جی میں عرض کروں گہرائی میں تو فرق آ رہا ہے نا، جی جی، فرق آ رہا گہرائی میں فرق آ رہا ہے، ہے۔ جی جی اب گہرائی بھی برابر نہیں ہے، لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ہے جی جی، اور اتنے اسکوائر فٹ مال ہے، ٹھیک ہے یہ تو ہے واضح چیز، ٹھیک ہے کسی قسم کی یہاں کنفیوژن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کا جو سوال یہ تھا کہ ہم کٹوں میں ڈال کر دیتے ہیں، پھر آپ فٹ کا حساب نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ فی کٹے کا حساب کر لیں، فی بورے کا حساب کر لیں، بوری میں یا جس گاڑی میں جا رہی ہے، جی فی بوری جو ہے وہ اتنے کی آپ کو دیں گے ہم، ٹھیک ہے،
और मैंने तो देखा है कि बोरी का हिसाब पहले हुआ करता था। बोरी का अब भी चलता है, अगर 1-2 बोरियां लेनी है फिर तो बोरी का हिसाब चलता है, लेकिन जब गाड़ी लेनी है तो फिर बोरी का अब हिसाब। उन्होंने मिसाल के तौर पर बोरी का हिसाब ही किया जी और उसने पूछा होगी कितनी ये, ठीक है, अब इन्हें बता दिया तकरीबन इतने स्क्वायर फीट बन जाएगी। ठीक है, वो एक अलग चीज है। और एक ये है कि सौदा हुआ है उसी स्क्वायर फीट पे, ठीक, उनको पता कम है उससे, ठीक है, फिर कह रहे हैं कमो बेश है, तो भाई ये जो कमो बेश एहतियाती वाला है या नहीं चलेगा, ठीक है, तो आपके ऊपर पूरा माल देना लाजमी है। ठीक है, तो जो बोरे वाला हिसाब है वो करें। ठीक, वाज़े। ठीक, अगली कॉल दीजिए। इकामे तिजारत में मुफ्ती साहब से सवाल है कि रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीजें जैसे दूध, चीनी वगैरह, बाज़ दुकानदार का तराजू अंदर इस तरह रखा होता है कि नजर नहीं आता, तो क्या इस तरह बगैर देखे दुकानदार पर भरोसा करके खरीदना जायज है? ठीक है जी, असल में जब से ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू निकला है ना, जी बड़ी कंफ्यूजन होती है बाजू का। जी, तो जहाँ जाके देखना पड़ रहा होता है कि कोई एहतमाम नहीं होता कि कस्टमर जो है, सेटिस्फाई हो सके। कितना माल जा रहा है। ठीक है, ये पलड़े वाला जो तराजू है नजर आ जाता है जी जी, ये तो सामने ही होता था। कि भाई कौन सा पलड़ा भारी हो रहा है, जी, कौन जी। सा हल्का हो रहा है। जी ऐसे तराजू भी देखे मैंने इलेक्ट्रॉनिक जिसमें दो तरफा नजर आता है, जी, दो तरफा नजर आता है और ग्राहक को इत्मीनान रहता है कि मेरा माल जो है वो इतना है। जी, तो दुकानदार को भी चाहिए कि वो बड़े एहतिमाम के साथ न छुपाए ठीक, कि ये उसके सामने रख ले और ये रख ले और वो रख ले। अब नजर नहीं आ रहा। क्यों छुपा रहा है जनाब, ठीक है, खुलेआम रखे। सही, ग्राहक का ये राइट है कि वो अपने माल को जो ना तुलता हुआ देखे, ठीक, उसको पता चले क्वांटिटी उसकी बराबर है या बराबर नहीं है। ये तो थी इस मसले की एक जहत। ठीक है, अब एक वो जहत है जो साहिल ने पूछी है। ठीक है, उस जहत के ताल्लुक से देखिए बात ये है कि जब आप किसी चीज़ को अपने सामने तुलता हुआ देखते हैं जी, तो खता का एहतमाल नहीं रहता। ठीक है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है सब्जी वाले ने हिसाब लगा दिया, इतना 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 इतने बन गए जी। अच्छा, उसको काफ़ी ज़्यादा लिख दो। जी, आप तो लिखे तो या तो उसकी तरफ आ रहे होते हैं या उसके निकल रहे होते हैं, ठीक है, फर्क होता है साहब। फर्क हो जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे। शरीयत का मकसद ये है कि एक का हक दूसरे की तरफ ना चला जाए। ठीक है, यानी अगर कोई मेरा पैसा है जायद तौर पर दूसरे के पास ना जाए, ठीक, दूसरे का पैसा जायद तौर पर बगैर किसी हक के मेरे पास ना आए। ठीक है, ये वो मकसद है जिस पर ये ताकीद की फ़ुक़हा ने कि जो आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं जी, अपने सामने तुलवाएं, ठीक, ताकि किसी किस्म का कोई हक किसी का वो ना मारा जाए। ठीक है। मुफ्ती साहब, अगर ऐसी सूरत हाल हो कि स्केल जो है, तराजू जो है वो तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसका जो वजन आ रहा होता है उसकी एक स्क्रीन जो है, सब स्क्रीन के लिए आप उसे या एडिशनल स्क्रीन जो है वो बाजुकात किसी ऐसी जगह लगा दी जाती है जो कस्टमर को दिख रही होती है, काफी है काफ़ी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा सिलसिला काम तिजारत में सवाल यह है कि जैसे पकवान वाले होते हैं जो उनके पास ऑर्डर देने आता है, ये ऑर्डर लिख लेते हैं और डेट तय कर लेते हैं कि जी आपको कल मिल जाएगा, लेकिन ये तय करते वक्त इनकी कब्जे में तो जो प्रोडक्ट बनवानी जैसे कोई बिरयानी वगैरह है तो उनके कब्जे में तो नहीं होती। तो इस सूरत में ये जो मुआहिदा होता है तो क्या ये खरीदो फरोख्त में आएगा, तो क्या जायज़ होगा उनके लिए ऐसा करना? ये इरशाद फरमाएं। ठीक है जी, अहकाम तिजारत देखते हैं आप, ऐसा लग रहा है। देखिए, जो आप कोई भी जब नॉलेज हासिल करते हैं जी, तो इब्तिदा के अंदर आपको ऐसा लगता है कि दो अलग अलग बातें बयान हो रही हैं जनाब। ठीक है, कोई भी इल्म आप सीखना शुरू करें, जी, शुरू के अंदर महसूसात यही बनते हैं तो ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, या एक जैसी नजर आ रही है। एक जैसे नज़र आ रही हैं, हालांकि उसमें तजाद नहीं होता बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात एक जैसे नहीं होती, ठीक, अलग होती हैं। जी, अब देखिए, ये एक जहत है मसले की कि भाई माल होना चाहिए, ठीक है, ये बयान हुआ हमारे यहाँ से। बेचते हुए ये ज़रूरी है कि माल होना जी, चाहिए, कब्जे में होना चाहिए। ठीक है। ठीक, अब ऐसी कई सूरतें हैं, कम से कम दो सूरतें तो हैं ठीक है, कि जहाँ माल ना हो तब भी जायज़ है। ठीक है, एक तो बेसलम, ठीक है, बेसलम यहाँ पे बेसलम कई दफ़ा बयान किया हमने जी, उसकी क्या शराइत होंगी। जो बिरयानी और देगों की उन्होंने मिसाल दी है, ये है बे इस्तिस्ना। बेइस्तिस्ना, जी हाँ, फ्लैटों का जब कोई ऑर्डर देता है जी, तो सीमेंट बजरी खुद तो नहीं देता ना उसको, नहीं बिल्कुल भी नहीं देता। सीमेंट बजरी के साथ वो बना कर देता है ना। जी जी, तो बिरयानी में भी यही होता है, ठीक है, चावल हम नहीं देते, जी, वो मटीरियल के साथ बना के देता है।
ٹھیک ہے. تو بے استثنا کے اندر اس بات کی گنجائش ہے سامنے والے کے پاس مال نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی کسٹڈی میں نہیں ہے, تب بھی وہ سودا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کنٹینر جی آرڈر کیے جاتے ہیں فیکٹریوں کو, اور ان کے پاس تو دھاگا تک نہیں ہوتا, دھاگا خریدتے ہیں, پھر کپڑا بناتے ہیں, پھر گارمنٹس بنتی ہے, پیکنگ ہوتی ہے, مہینوں لگتے ہیں. تو بے استثنا کے طور پر, بے استثنا کے ضمن میں اگر یہ ڈیل ہو رہی ہے جی تو وہاں سامنے والے کے پاس مال ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. مال نہیں ہے, سودا کرے گا, اس کے بعد مال خریدے گا, بنا کے پروڈکٹ دے دے گا اس کو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسے موٹے اصول ہیں کہ کہاں پہ ہمیں یہ ہم یعنی طے کر سکیں ہم ایز اے سائل اور ایز اے پرچیزر کہ جی یہاں جو ہے نا اگر مال نہیں بھی ہے تو خرید و فروخت درست ہے, اور یہاں مال ہے تو مال ہوگا تو ہی خرید و فروخت درست. کوئی موٹے موٹے اصول ہو سکتے ہیں؟ وہ سامنے اسکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں, آج ہے سلسلہ نمبر 336. جی 236 جی 236. ٹھیک ہے. اگر کوئی 2-4 اصول کی کہانی ہوتی تو اس کی آج 236ویں قسط نہ آتی. ٹھیک ہے جی. بہرحال آپ کو اس پہ شرعی رہنمائی لینی پڑے گی. اصل میں مفتی صاحب یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10-12 سال پڑھیں, 15 سال پڑھیں. اور دیکھیں پڑھے تو وہ کہ جس کو اس فیلڈ کا ماسٹر بننا ہے. جی ایک تاجر کو اس فیلڈ کا ماسٹر نہیں بننا ہوتا. ٹھیک ہے. ہر شعبے کے 2-4 مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیفرنٹ شعبے کے ڈیفرنٹ مسائل ہوں گے. صحیح. ہر کسی کی ذات سے متعلق تو چند ہی مسائل ہوں گے. کس کی فیکٹری ہے اس کے الگ مسائل ہے, کوئی مزدور ہے اس کے الگ مسائل ہے, کوئی بنا کر دیتا ہے اس کے الگ مسائل ہے, انویسٹر اس کے الگ مسائل ہیں. لوگوں کی جو جہتیں ہیں وہ محدود ہیں. ٹھیک ہے. مجموعی سب کی جہتیں کور کرنی ہے 10-12 سال پڑے. ٹھیک ہے. وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی ایک صورت تھوڑی ہے. صحیح. ہر مبتلا شخص, متعلقہ شخص اپنی صورت بیان کرے اور مسئلہ پوچھے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ فی زمانہ جہاں اتنے فتنے ہیں ان میں ایک اس قسم کے فتنہ ٹائپ کے لوگ بھی ہیں کہ جب انہیں کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو استطاعت اور حیثیت ہونے کے باوجود وہ کسی دوسرے بندے کو اس انداز میں کچھ پھنساتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر گاڑی خریدنی ہے تو کسی اور کو تیار کرتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ 5 لاکھ روپے کی ایک گاڑی خرید لو, اس پہ قبضہ کرنے کے بعد 6 لاکھ روپے کی 1 سال کی پیمنٹ میں مجھے بیچ دو. اب کیونکہ شرعی کوئی مسئلہ اس میں ہے نہیں تو کوئی تیار ہو جاتا ہے اور خرید کے 5 لاکھ کی جیسے کہ لی, قبضہ کیا اور 6 لاکھ روپے کی 1 سال کی پیمنٹ پہ دے دی. سال پورا ہونے کے بعد جب وہ اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو دھکے کھلانا شروع کر دیتے ہیں, اور نیت چونکہ خراب ہوتی ہے اور پھر اس کو ٹال مٹول کر کے رونا دھونا کر کے کہ یار میرا نقصان ہو گیا, کاروبار نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس کی رقم توڑ کے اس کی اصل رقم یعنی کہ 5 لاکھ روپے اس کو واپس کر دیتے ہیں. اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو نفع دینے کی ابھی پوزیشن میں نہیں ہوں, آ گئے کبھی ہو گئے تو دے دوں گا. تو اب جان بوجھ کر اگر اس طرح کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کیا وبال ہوگا؟ کیونکہ اس طرح ایک کرنے والے بندے کے جو مجھے تاثرات پتہ چلے تو وہ اس قسم کی بات بول رہا تھا کہ بھائی میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کی اصل رقم واپس کر دی ہے, یعنی کہ وہ 5 لاکھ روپے کی جیسے اس نے گاڑی لی تھی وہ تو میں نے اس کو واپس کر دی, اب نفع نہیں دیا تو اس پہ میں گناہ گار نہیں ہوں گا. تو ایسا یعنی کہ اس کا بولنا درست ہے, یہ بتا دیجئے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی ایک آدھ شخص اگر برائی کرتا ہے جی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر دوسرا آدمی ایسا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شروع میں اس کی نیت ایسی ہو. ٹھیک ہے. یہ تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. صحیح. اس کا تعین کون کرے کہ اس کی نیت شروع سے یہ تھی کہ میں ریٹنگ کروں گا. جی یہ تو دلوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. دلوں کا بیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. صحیح. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کی نیت ہی اس طرح کی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ کام کیا اس کے بعد کیا ہوا, پیسے کیوں نہیں دے سکا, وہ کیا وجہ بنی. ٹھیک. تو جو فریق مخالف ہے اس کا کوئی بھی موقف ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک. اگر واقعی اس نے ٹال مٹول کی, اس نے وقت پر پیسے نہیں دیے یا اس کو نفع ہوا اور نفع جس بنیاد پر طے ہوا تھا وہ بنیاد نہیں پائی گئی, حق مارا دوسرے کا, تو اس کے گناہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بلا عذر جو تاخیر کی ہے پیسے کی ادائیگی میں جی اس کے گناہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا جس کے ذمہ قرض تھا. ٹھیک. اندازہ لگائیے قرض تھا تو یہ تو دین ہے. ٹھیک. دین جو ہے وہ قرض سے زیادہ موقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرض تو یہ کہ جب چاہو مانگ لو.
صحیح. دین میں تو تاریخ مقرر ہوتی ہے. تاریخ مقرر اس لیے کی جاتی ہے کہ اس وقت تک رعایت ہے, اس کے بعد تو چاہیے ہوتی ہے اس کو, ٹھیک واپس دینی پڑتی ہے. ٹھیک. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں کہ جو دے سکتا ہو, یعنی غنی ہو, دے سکتا ہو, اس کا تاخیر کرنا ظلم ہے. اللہ اکبر. تو حق العبد کا معاملہ ہے, حق العبد تلف ہونے کا معاملہ ہے, اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک. اور جو آدمی اس طرح چیٹنگ کر بھی رہا ہے بالفرض, جی کب تک کرے گا؟ صحیح. کتنوں کو چونا لگائے گا؟ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں بدنام ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس آدمی کے ساتھ کوئی کام نہ کرے, جی. اور پھر اس کا اثر لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک. مارکیٹ میں اچھے کام کی جزا اچھی ہوتی ہے, ٹھیک. برے کام کی جزا بری ہوتی ہے. ٹھیک. اور مطلب یہ جو انہوں نے آخر میں بات کی کہ اگر 6 لاکھ کی گاڑی لی تھی اور 5 لاکھ مطلب 1 لاکھ روپے پروفٹ تھا, پروفٹ کے علاوہ رقم دے دی, تو کیا اب یہ بری ذمہ ہو جائے گا خریدار؟ نہیں, اگر اس نے 6 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے, جی, سامنے والوں کو اگرچہ کہ 5 کی پڑی ہو, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر تو 6 لاکھ بنے گے نا. ٹھیک ہے, پورے ہی دینے ہوں گے, پورے دینے پڑیں گے. جو قیمت کا تعین ہوا تھا وہ پوری ہی ان پر دین ہوگی. اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی فریق وہ کرتا ہے نا, کہتا ہے جی میں نے صحیح کیا ہے غلط کیا, تو دارالفتہ کو تحریری فتویٰ سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تحریری فتویٰ اس انداز کا نہ لیا جائے کسی کے ذات کو ٹارگٹ بنایا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کسی پر الزامات رکھیں گے تو ہم دوسرے کی بھی بات سنیں گے. صحیح. اتنا کر لیا جائے, اگر کوئی سودا کرے 6 لاکھ کا, جی, بیچنے والے کو 5 لاکھ کی پڑی وہ چیز, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں 6 نہیں 5 دوں گا, تو کیسا؟ جی, اس طرح کا سوال کر لیا جائے. ٹھیک ہے. سوال بھی جو نصف علم ہے, ٹھیک ہے, عمومی نوعیت کا سوال کریں. آدھا علم ہے. ٹھیک ہے. سوال کرنے میں بھی عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ کس انداز سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. My name is محمد عمیر سلیم from فیصل آباد. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے فائنانس اسٹوڈنٹ اسٹڈی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میرا اس مقصد کے لیے لرننگ پرسپیکٹو کے لیے سیکھنے کے لیے بینک کے اندر جاب کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ سوال پوچھا گیا ہے. جی جی, کہ سیکھنے کے لیے جاب کرنا, جی, انٹرنشپ وغیرہ جو دیکھیں جاب جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, سیکھنا اور چیز ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. وہاں سیکھا نہیں جاتا, وہاں جا کے عملی طور پر جی کیا جاتا ہے, پرفارمنس دینی ہوتی ہے, وہاں تو دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سیلری کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ ٹھیک, کہ جس کی بنیاد ہی سودی معاملات کا ارتکاب ہو, ٹھیک ہے, سیلری تو جائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اگلی کال. محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور مکان مالک جب اسے خالی کرنے کے لیے کہتا ہے تو کرایہ دار کہتا ہے کہ تم اتنے پیسے مجھے دو گے تب جا کے میں تمہارا مکان خالی کروں گا, تو اس طرح کرایہ دار کے پیسے مانگنے مکان خالی کرنے کے لیے ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی. یہ صرف گھروں میں ہی نہیں ہوتا, مطلب کمرشل چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے. کمرشل ایریا جو ہوتے ہیں یا کمرشل جائیدادیں جو ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کسی نے کسی کو کرائے پہ دیا ہے, اب جناب وہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے تو نکالنا ہے, تو یوں کرنا ہے, تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ویسے میرے علم میں آج تک یہ تھا کہ کوئی اور کرایہ دار آئے تو اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. نہیں, مالک سے کرتا ہے. مالک سے بھی کرتے کرایہ دار تو وہ مالک کو ہی کہہ دیتا نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ کرایہ دار کے پاس تو آپشن ہے, وہ کہیں اور جا سکتا ہے. مالک کہاں جائے گا, اسے تو خالی کرانی ہے. نہیں, عمالات وغیرہ میں ایسا ہے کہ کسی کو دکان چاہیے نا, جی جی, تو وہ ایک کرایہ دار, نیا کرایہ دار پرانے کرایہ دار کو پیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے, کی منی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ وہاں تو اس کو ایک معاہدے کی صورت دی جاتی ہے, یوں کر کے پیسہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ صورتحال مختلف ہے. وہ تو یہاں ہمارے پاکستان کی قبضے والی صورتحال. جی جی جی. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا ہے کہ کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کو دیتا ہو؟ ابھی تک تو ایسا کچھ وہ نہیں آیا. البتہ بعض کاروباری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کوئی شخص کرائے پہ ہوتا ہے اور بہت محدود پیمانے پہ ہوگا یہ کہ وہ جب چھوڑنا چاہتا ہے, کرائے کی دکان چھوڑنا چاہ رہا ہے, جانا چاہ رہا ہے, یا وہ نہیں جانا چاہ رہا, کوئی اور آنا چاہ رہا ہے, تو پھر وہ اس آفر کرتا ہے, یا تم اتنے پیسے لے لو, اتنی رقم لے لو, یا فلاں جگہ پہ دکان ہے وہ لے لو اور مجھے یہاں پہ آنے دو. اسے ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں پہ آؤں گا تو زیادہ اچھا بزنس کر سکوں گا. تو ایسی صورت میں شاذ صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک, یہ تو تھا کہ ہم نے سوال کا جائزہ لیا جی کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. جی. اب جو دوسری صورت ہے اس کا جواب. جی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ کرایہ کس چیز کا لیا جا رہا ہے یا معاوضہ کس چیز کا مانگا جا رہا ہے. جس کی پراپرٹی وہ مالک ہے. جی بالکل ہے. اس نے معاہدہ جتنے عرصے کا کیا وہ معاہدہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ پورا کریں آپ. ورنہ اکثر معاہدوں میں تو شرط لکھی ہوتی ہے کہ جی دوران معاہدہ 1 مہینے کے نوٹس پہ خالی کروایا جا سکتا ہے. جی تو ایک طرح سے مہینہ در مہینے کا معاہدہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مالک کو اس بات کا اختیار ہے کہ معاہدہ جب پورا ہوا ہے تو وہ اس کو خالی کروائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رہنے والا کرایہ دار مالک سے پیسے مانگے. اس کا کوئی استحقاق نہیں پیسے مانگنے کا. جی اچھا بعض ملکوں میں نے دیکھا ہے جیسے ایک ملک کا میرے علم میں ہے کہ وہاں آپ بلا وجہ خالی بھی نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. وہاں پر پھر وجوہات بتائی جاتی ہیں. ٹھیک. وہ وجوہات بتائی جائیں تو پھر آپ خالی کروائیں گے. ہمارے یہاں بھی ایسی ہے, بلا وجہ تو ہمارے یہاں بھی نہیں خالی کرا سکتے. اچھا جی خیر مالک کا استحقاق ہے جب وہ چاہے خالی کروا سکتا ہے. خاص طور پر معاہدہ پورا جب ہو تو اس وقت خالی کروائے گا. جی لیکن معاوضہ کسی صورت کا نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک کرایہ دار دوسرے کرایہ دار کو پیسے دے جو کی منی کی صورت ہے, فقہ حنفی میں تو اس کی گنجائش نظر نہیں آتی. ٹھیک کہ یہ رائٹ کی بے ایک طرح سے تو درست نہیں. ٹھیک ہے. تو مجھ سے بھی شرعاً ممنوع ہے, ظاہر سی بات آپ نے فرمایا. اچھا اس کا ایک نقصان مطلب یہ دیکھنے میں آیا کہ کیونکہ باب المدینہ جیسے جو شہر ہے ہمارے بڑے شہر ہیں تو یہاں پہ رہائش ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اپنی پراپرٹی لینا بھی مطلب کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو جو عوام ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی تعداد کرائے کے گھروں وغیرہ میں رہتی ہے, کرائے کی دکانوں پر, کرائے کی فیکٹریوں میں کام کر رہی ہوتی ہے. اب ایسے لوگوں کی وجہ سے مالکان جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا جو چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا تو وہ 11 مہینے بعد لازمی خالی کرا لیتے ہیں. 1 سال کے بعد خالی یوں کرا لیتے ہیں کہ بھئی ان کو پیر جمانے دے دیے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں اور پھر یہی صورت حال ہو. تو ان بیچاروں کو بھی اس کو فیس کرنا. کرایہ دار کا بھی نقصان ہے. جی کرایہ دار کا گھر شفٹ کرتا ہے, سامان کی ٹوٹ پھوٹ. اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ ہم ایک جہاز میں سوار ہیں جی اور وہ جہاز سمندر میں جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص سراغ کر رہا ہے جی, دوسرے کہہ رہے ہیں کیا ہوا, ہم تو کچھ نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے. ہماری بلا سے ہمارے فلور پر تو کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا, یہی کر رہا ہے. جی لیکن جب پانی آئے گا تو سارے ڈوبیں گے. بالکل ایسے ہی. تو بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا براہ راست اثر جو ہے پورے معاشرے پر پڑتا ہے. جی معاشرے کے اندر ابتری کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, فساد پھیلنے لگتا ہے اور فساد پھیلتے پھیلتے ناسور بن جاتا ہے. بالکل ایسے. تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. ٹھیک. اور مطلب یہ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جیسے شریعت کے احکام ہم دیکھتے ہیں, اس مسئلے پہ بھی آپ نے ممنوع کا فرمایا, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو اگنورینس تھی کہ نہیں نہیں جی جانے دو, کرنے دو, یوں ہے منہ ہے, ہم راضی ہیں, تو پھر اس کا جو ہے خمیازہ اس صورت میں بھگتنا پڑتا ہے یا دیکھنا پڑتا ہے. اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں سوال یہ ہے, یہاں پر ایک شاپنگ مال میں ایک کارڈ کی صورت ہے جس میں کوئی خریداری کرنے کے بعد اس میں کیش بیک کی صورت میں یعنی 3000 روپے کی اگر خریداری کرتے ہیں تو اس میں 600 روپے واپس کیش بیک کی صورت میں دیا جا رہا ہے, جو 6 مہینے تک مہینہ 100 روپے کے حساب سے واپس مل رہا ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کیا وہ سود کی شکل ہے؟ براہ کرم مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرمائیے. ٹھیک ہے جی. کیش بیک مل رہا ہے جی. پاکستان میں تو شاید میں نے نہیں سنا ہے اس صورت. میں نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن یہ بتا رہا ہوں اور یہ لوکل ہی لگ رہا ہے اور یہ ان کا کہنا ہے بیرون ملک میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب کیش بیک کی صورتحال ہے. جی جی. کون سے کارڈ پہ؟ کارڈ بہت سارے ہیں. کارڈ سے انہوں نے بتایا. کارڈ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. بینک کارڈ جو یوز کر رہے ہیں. ہاں بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. تو صورتحال چونکہ واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیش بیک کا انداز کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تفصیل بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ہم بول رہے ہوتے ہیں جی لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں مطلب اس کی کنڈیشنز الگ ہوتی ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پر بھئی ایک کے ساتھ ایک مفت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. 100 روپے کی لیں آپ, ایک مفت ہے. دیکھا جائے تو یہ دونوں 50-50 کی پڑی ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کی قیمت 100 روپے ملا کے گویا ٹھیک ہے نا, 50-50 کی پڑی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک واضح بات ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات لفظ کیا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جب گہرائی میں جاتے ہیں تو صورتحال اور سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی سامنے نہیں ہے. کارڈ کس قسم کا وہ بھی سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب پھر کبھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد فاض سید تاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو بچوں کی تفریح کے لیے عام محلوں میں گیمنگ سینٹر ہوتے ہیں, کیا یہ کاروبار کرنا جائز ہے؟
ठीक है जी। देखिए आम तौर पर कई सूरत-ए-हाल पर मुश्तमिल गेम होते हैं, ठीक है, और जवाब तो कहीं भी नहीं निकलेगा। ठीक है, सारी की सारी सूरत-ए-हाल एक से बढ़कर एक खराबियों पर मुश्तमिल होती है। ठीक, म्यूजिक नुमा गेम होते हैं, जी म्यूजिक तो तकरीबन ठीक है ना। फिर बाज गेमों पर सट्टे चल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, बाज गेम इस तरह के आते हैं सिक्के वगैरह डालने वाले कि उसमें भी जुए की सी सूरत बन जाती है। फिर वहाँ जो सोबत जी मैसर आती है कि उस फोरम पर मोहल्ले के बिल्कुल नामी गिरामी जो लड़के होते हैं जी फारिग, उनका वहाँ इज्तिमा होता है, ठीक है, यानी वहाँ वो जमा होते हैं। अब बुरी सोबत से बचना ज़रूरी है। ठीक है, कई किस्म की खराबियों में चले जाएंगे तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इस तरह की चीज़ों को तरवीज शाद दी जाए और कारोबार किया जाए, इसका बढ़ाया जाए। और शरीर मुताबिक बता चुका हूँ मैं कि ये लहव लाइव है असल में। ठीक, लहव लाइव जो है जी उसके ऊपर जो इजारा है या मुआवजा लेना है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। काम तजारत में मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर हम सऊदीया गए तो पैसे खत्म हो गए और कोई अजीज मिला उससे रियाल ले लिए, ऐसे होते हैं कि कुछ मिल जाते हैं जो अजीज हैं वहाँ, अब उन्होंने रियाल दिए थे और कहा था कि पाकिस्तान जाके आपको पैसे दे देंगे, पाकिस्तानी पैसे। मुकर्रर ये हुआ था कि उस वक्त रियाल 32 रुपये था और अब 35 रुपये है, तो क्या उस वक्त के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे या अब के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे? ठीक है जी, देखें जिसने आपको पैसे दिए उसने आपके ऊपर एहसान तो किया है ना जी, और बाज़ औक़ात तो लोग भेज रहे होते हैं किसी का, तुम जा रहे हो तो मेरे घर वालों को दे देना, जी जी, इस वक्त इस्तेमाल कर लो, बाद में मेरे घर वालों को दे देना, जी, ठीक है, तो उसका तो नुकसान होगा ना। अगर 32 उसको मिलेंगे तो उसका नुकसान होगा। बिल्कुल। खैर ये फिकी हुक्म बयान नहीं कर रहा मैं, वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। देखें बात यह है कि दूसरी करेंसी में जब भी रकम ली जाती है जी, तय करना ज़रूरी है कि किस रकम में अदायगी होगी। ठीक है, और सबसे बेहतर ये है कि जिस करेंसी में ली है उसी करेंसी में अदायगी हो। ठीक, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। करेंसी का मामला ऐसा है किसी को नहीं पता होता कि क्या मामला होगा। ठीक है, बिल्कुल ये उधार वगैरह। अब देखिए ना 2004 महीने के अंदर जी 20% करेंसी जो है उसके अंदर गिरावट आई है। ठीक है, तो जिस करेंसी में ली है कर्जा लिया है उसी करेंसी में अदायगी की जाए, ठीक, ताकि सामने वाले को भी ज़रर ना पहुंचे। सही। वरना यह है कि आपने अगर बात की कि जनाब मैंने ठीक है आज के हिसाब से इतने पैसे बन रहे हैं, इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, उसको इतराज़ होगा सामने वाले को कि नहीं जी ये तो 37 रुपये का हो गया, तुम 32 रुपये कैसे दे रहे हो। ठीक है, तो इसका तस्वीर निकालने का तरीका ये थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं था। सही, पाकिस्तान रुपये में दे देंगे जी, रियाल ही दे देना बेहतर है। ठीक है, तो रियाल में देंगे तो फिर वो उसकी मौजूदा जो कीमत है उसका भी वो हो जाएगा, सद्देबाब हो जाएगा, वो सद्देबाब हो जाएगा, ज़रर भी नहीं पहुंचेगा सामने। ठीक ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुजफ्फर बोल रहा हूँ जी शेखुपुरा से। जी तजारत में नफे की शरह कितनी है? मिसाल के तौर पर मैं दवाइयों का कारोबार करता हूँ, उसकी प्राइस किसी से 15% है, किसी पे 40% है, किसी पे 50% होता है। इस्लाम में नफे की शरह कितनी है? ठीक है जी, दीन इस्लाम बहुत आसान है। शरीयत मुताहरा ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत यानी कि आज़ादी रखी है। अब देखें अगर हम देखने जाएं कि शरीयत ने कितनी पाबंदियां लगाई हैं, शायद वो गिनी चुनी हो, और जिन चीज़ों में रुख्सतें दी हैं जायज़ कहा है वो लाखों में हो, उनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है ना। ठीक है, अब बात यह है कि नफ़ा जो मुकर्रर करने का रेशो है जी शरीयत ने फरीकैन पर छोड़ा है। ठीक है, फरीकैन जिस पर राजी हो जाएं सौदा किया जा सकता है। ठीक है, खरीदने वाला बेचने वाला राजी है तो राजी हो जाए। ठीक है, ये तो है उसूली बात। ठीक है, इन नफ़े की कोई मिकदार मुकर्रर नहीं की। ठीक है, कि इतने फीसद रह सकते हैं, इतने फीसद नहीं रह सकते जी, ये उसूली बात है। अब इसकी दो मज़ीद खारजी वजूहात हैं। ठीक है, एक तो ये कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट किसी चीज़ का रेट मुकर्रर कर देती है, ठीक है, फिर आपको कानूनी तौर पर फॉलो करना होता है, उससे महंगी नहीं बेचनी होती, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ठीक है आपके पास मार्केट है, आपके पास कोई डीलरशिप है, आपके पास कोई लाइन है, बड़ा अच्छा माल आप लेकर आ रहे हैं जी,
और आप लेकर आते हैं वो बिक भी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है उससे वो चीज़ बाहर ना हो। ठीक। और अगर आप मज़ीद सस्ता कर सकते हैं तो इसकी तरगीबात तो मौजूद है। ठीक है। फिर अगर चीज़ ऐसी है जिसका बराह रास्त ताल्लुक गुरबा से है तो फिर उसको सस्ता करने की अहमियत मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक। अब एक करोड़पति आदमी है और जनाब सिर्फ फिनिशिंग के नाम पे एक एक कमरे पे जो है ना लाखों लाख लगा देता है, वो जाए टाइल खरीदने हैं। अब वो दुकानदार को हम ये कहेंगे जी सस्ता करो सवाब होगा। ठीक। तो सोचना पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, सोचना पड़ेगा कि ये कहा जाए या ना कहा जाए। ठीक है। ये जुमला कहना बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन खास तौर पर वो चीज जिसका ताल्लुक गुरबा से है, ठीक है, गरीब लोग खरीदते हैं, मुतवसत सैलरी वाले लोग खरीदते हैं, मुतवसत आमदनी वाले लोग खरीदते हैं, तो वहाँ कोई शक नहीं है कि सस्ता करने की अहमियत और तरगीब बढ़ जाती है। ठीक। और इस नियत से करेंगे कि उनकी क़ुव्वत खरीद जो है वो उन पर बोझ ना पड़े, आसानी रहे, तो इस नियत के साथ सवाब भी मिलेगा, तो कोई शक शुबा नहीं है। तो यूँ इस मसले की 2-3 जहतें हमने आपके सामने बयान की। ठीक है। मतलब ये एक सवाल इस सवाल के ऊपर है आपसे कि इस सवाल का जवाब कितनी बार दे चुके होंगे, सिलसिले में भी और सिलसिले से बाहर भी। मुझे ऐसा लगता है ये अहकाम तिजारत में भी और वैसे भी मुफ्ती साहब से शायद सबसे ज़्यादा जो किए जाने वाले सवालों की फहरिस्त बनेगी, उसमें एक सवाल ये भी होगा। मतलब ऐसा है या नहीं? वैसे अगर आप इस काम के बजाय फहरिस्त ही बना लें ना जी, कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात क्या हैं जी, तो एक खुद एक बहुत बड़ा काम हो जाए। मैं तो हाँ कर दूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है नहीं, अगर नहीं करना तो नहीं करें। आप जो फरमाएंगे मैं तो हुक्म के ताबे हूं इंशाल्लाह। इनमें एक आइडिया आया तो शेयर किया आपके साथ, हुक्म नहीं दिया जी। अच्छा, अब रही बात ये सवाल तो होता है, देखिए ऑडियंस तब्दील होते हैं, और हर शख्स हर वक्त चैनल के सामने बैठा रहे जरूरी थोड़ी है। जी जी। देखिए, हमें बंद कमरे में रहकर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, हम बंद कमरे में रहकर देखेंगे जी हम बयान कर रहे हैं, पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया के सारे काम कर रही है, कहीं इस वक्त अंधेरा होगा, कहीं रोशनी होगी, बिल्कुल ठीक है, कहीं जो है ना नौकरी पर लोग गए होंगे, कहीं बाजार में गए होंगे, तो हर शख्स प्रोग्राम देखे जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो फोरम है लाइव फोरम है। ठीक है, बिल्कुल। हम लाइव करने क्यों आते हैं? हम चाहे तो एक दिन आए और 4-6 प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के चलो यार, बिल्कुल ऐसे पूरे महीने की एक ही साथ लाइव आने का मकसद ये होता है कि लोगों के पास ऑप्शन हो कि वो कॉल करें और सवाल पूछ लें। ठीक है। हमारे सिलसिले के अंदर 12-15 कॉलें शामिल हो सकती हैं जी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन 12-15 कॉलों में भी आवाम की नुमाइंदगी हो रही होती है। ठीक है। वो सवाल किसी एक फ़र्द का नहीं होता, वो मुमकिन हज़ारों का सवाल होता हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो हज़ारों लोग उस सवाल के ज़रिए जो है अपना जहन क्लियर करते हैं, अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। अब मैं अगर इस बात को महसूस कर लूँ कि मैं इसका जवाब 10 दफ़ा दे चुका हूँ जी, तो ये इंसाफ नहीं है। ठीक है। बल्कि बुजुर्गों ने बाज़ किताबों में ये लिखा है, इल्म की बात सुनने के मुताबिक लिखा है जी, कि इल्म की अगर कोई बात है और आपने पहले से सुनी हुई है जी, और आप उकताहट का मुजाहरा कर रहे हैं, ये पहले से सुनी हुई है जी, तो ये इल्म की ताज़ीम के खिलाफ है। अल्लाह। अच्छा, एक उस्ताद की मिसाल ले लें आप जी। एक कारी साहब बैठे हुए हैं जी, वो हर दूसरे बच्चे को अलिफ बा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सारी जिंदगी यही कर रहे हैं। सारी जिंदगी यही कर रहे हैं। वो सोच लें मैं क्यों पढ़ाऊँ अलिफ बा, कल तो पढ़ाया था जी, आज तो पढ़ाया था। जी जी बिल्कुल। तो वो अगर नहीं पढ़ाएंगे तो नया आने वाला जो है उसका क्या होगा? ठीक है। अब इसकी एक और मिसाल दे दूं मैं, कारी साहब की मिसाल तो आपको समझ में आई है। किसी की दूसरी शादी हो, ठीक है, फिर पहले बीवी का इंतकाल हो गया, सही, अब कमाल लड़की के साथ शादी हुई उसकी, ठीक है। अब वो ये सोचे कि जी मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे क्या जरूरत है अपना कुछ ज्यादा पैसा खर्च करने की। ठीक है, रख रखाव की जरूरत नहीं, बस ठीक है ना। लेकिन वो ना कोई तोहफा दे, ना कोई उसके कपड़े सिलवाए, तो मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, उसकी तो नहीं है ना। ठीक है, अपने दरमान निकल नहीं है ना। ठीक है, तो सामने वाले को देखा जाता है असल में। ठीक है। तो हमारा जो फोरम है वो लोगों के लिए है, बिल्कुल, यानी हमारी एक सर्विस है ये, हम खिदमत पेश कर रहे हैं लोगों के लिए कि आप कॉल करें, हम मौजूद हैं जी। ठीक है जी, देख लें जी, मुफ्ती साहब खिदमत पेश कर रहे हैं, आप कॉल करें, और कॉल करते भी हैं तो दिल छोटा भी ना किया कीजिए। हमारे सिलसिले में अगरचा सारी कॉल शामिल नहीं होती, लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो कॉल शामिल होती हैं, जैसे अभी जो
मुनाफे की शरह वाला सवाल हुआ, तो ये बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों के मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि उनके जहनों में ये सवाल हो और उसका जवाब मिल गया हो। तो अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी, मोहम्मद शहजाद अत्तारी ज़ियाकोट से अर्ज कर रहा हूँ, अहकाम तिजारत सिलसिला मरहबा। या सैयदी मदनी फूल अता फरमाइए कि जैसे कि 2-3 भाई हैं, एक बिजनेस में है, चाहे फैक्ट्री है, दुकान है या कोई और सिलसिला है, अब 1-2 की डेथ हो जाती है, अब प्रॉपर उनका हिस्सा उस भाई का चल रहा है चचा या ताया की सूरत में, तो अब उसकी औलाद है या उसकी बीवी बच्चे हैं, तो अब उसका जो सिस्टम भाई करेंगे वो किस यानी उसी तरीके से चलेंगे जिस तरह भाई को शेयर या हिस्सा मिलता था, या बीवी बच्चों के अलग अलग मामलात होंगे? क्योंकि यहाँ पर तो लोग कब्जे कर लेते हैं और माल खा जाते हैं, जायदाद हड़प लेते हैं। बहरहाल अगर कोई खौफे खुदा रखता है, एहसास है, तो उस हवाले से मदनी फूल अता फरमा दीजिए। एक नया चैप्टर खोल दिया ना। देखिए, भाई की थी पार्टनरशिप, ठीक है, दूसरे भाई के साथ, सही है। शरी मसला ये है कि इंतकाल होते ही वो पार्टनरशिप टूट गई, खत्म हो गई। मुफ्ती, अगर चाहे वो पार्टनर अपने आप को ना कहते हो, जैसे 2 भाई जब मिलके काम करते हो अपने आप को पार्टनर नहीं कह रहे होते। देखिए, पार्टनर ना कह रहे हो, बाजुकात वो पार्टनर होंगे, बाजुकात नहीं होंगे, ठीक है। बाप की मैयत में कर रहे थे तो हेल्पर की हैसियत से होंगे, बाप असल काम बाप का होगा, ठीक है। अगर उनका अपना पैसा था, अपने इन्वेस्ट से उन्होंने शुरू किया काम, तो फिर जो है वो सूरत मुख्तलिफ होगी, ठीक। और वो पार्टनर थे, जिससे इंतकाल हुआ, पार्टनरशिप तो खत्म हो गई, ठीक है। अब अगर वर्सा हैं उसके, बालिग हैं सारे, उनकी इजाजत लेके इस काम को कंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर वो नाबालिग है, जो बुरा है, हाँ, या बाज नाबालिग है, तो उनकी इजाजत तो ली नहीं जा सकती, ठीक है। वो इजाजत दे भी तो कबूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है जनाब के पार्टनरशिप तो टूट गई है। ये पार्टनरशिप टूट जाए तो क्लोजिंग जरूरी होती है। क्लोजिंग के बाद अपना अपना हक वाज़ेह किया जाता है, ये आपका और ये मेरा है। बड़ा गंभीर मसला है हमारे माशरे का ये। अव्वल तो लोग शरी जो तकाजे हैं उसको पूरा करने नहीं जाते, और लोग ये समझते हैं कि जनाब शरी बस चलने दो जो चल रहा है। बाद लोग तो इतनी जो है वो उनको प्राइवेसी का एहसास हो जाता है कि जी हमारा तो भाई मर गया है और हम तो जो है वो इनको बता देंगे सब कुछ क्या था, वो तो ले जाएंगे। हालांकि उनका भी हक है, बच्चे ठीक है, उनके बीवी है, बच्चे हैं, औलाद है, ठीक, उनका हक है। और फिर विरासत की सूरत में मालिक भी वही बन रहे हैं, मालिक वो बन रहे हैं, ठीक है। तो बिलफर्ज किसी और का भी हक बन रहा है। अगर मिसाल के तौर पर बेटा नहीं है, बेटी है लेकिन बेटा नहीं है, तो बात तो में भाइयों का हक बन जाता है। भाई अगर मौजूद हो तो भाइयों का हक तो बनता ही है, ठीक। बेटा है तो फिर नहीं बनेगा, ठीक। या बाज़ औक़ात ये देखा जा रहा था कि जी हमारे बाप का भी इसमें हक है, ठीक है, एक कुछ मखसूस हिस्सा बाप का है लेकिन औलाद का तो है। अब एक तबका तो वो है जिसका जहन ही नहीं है कुछ करने का, ठीक, वो जैसे चल रहा है वैसे चला रहा होता है, और फिर 10 साल बाद 15 साल बाद फिर झगड़े खड़े होते हैं, बिल्कुल। फिर अगर उलमा के पास आते हैं तो 10-15 साल की गलतियों का एक तो मसला समझना ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्लियर करना ही मुश्किल होता है, ठीक। 2-3 दिन तो सवालात क्लियर करने में लग जाते हैं, ठीक है। दूसरा पहलू क्या होता है कि जनाब कुछ अर्सा जो है वो नफा दे के आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग ऐसे होते हैं कब्जा करना शुरू कर देते हैं, ठीक, सारा मालिक कब्जा कर लेते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बुरा नहीं करते, मतलब दिल से वो बुरा नहीं करते, ठीक, जितना नफा निकलता है उससे भी ज्यादा दे देते हैं, ठीक, लेकिन तरीक़ाकार सही नहीं अपनाते, ठीक। तरीक़ाकार अगर वो सही अपना लें तो इस काम को जो है वो बेहतर किया जा सकता है, ठीक। ऐसे मसले के अंदर हमेशा दारुल इफ्ता आना चाहिए, ठीक है, कि ये हमारी पोजीशन है, ये अफराद हैं, नाबालिग हैं, बालिग हैं, हर एक केस के अंदर डिफरेंट तरीके से उसको हल किया जाएगा, ठीक है। और आपके जहन में ये होना चाहिए कि किसी का हक ना मारा जाए, सही। बाद औक़ात जब ये जुमला किसी को कहा जाता है तो वो सोचता है लोग जी
भला कोई मैं हक मारूंगा किसी का? ठीक, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हालांकि वो ऐसा कर रहा होता है। ठीक। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक शख्स समझता है कि ये वालिद ने ये चीज़ तो मेरे नाम करवा दी थी तो मेरी हो गई है, शरीयत बार से उसके नाम हुई नहीं होती। ठीक। तो जब भी जिंदगी का अहम मौका आए, उलमा की रहनुमाई जरूरी है। ठीक, वरना कदम कदम पर गलतियां हो सकती हैं। ठीक है। एक गलती सुधारने जाएंगे, मजीद गलतियां करेंगे, तो इससे बेहतर है, बल्कि लाजिम है कि उलमा अहले सुन्नत से मरबूत रहिए, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मरबूत रहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे, एहसान